नमस्कार, मेरा नाम है खक्खर ध्रुवी और मैं वीएस पटेल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस बिलीमोरा की विद्यार्थिनी हूँ। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ भाषा के अंदर कुछ शब्द और कहावतें कहने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है याद करना, जिसे छत्तीसगढ़ भाषा में सुरता कहा जाता है। रात को रथिया कहा जाता है, शाम को संझा कहा जाता है, सुबह को बिहनिया कहा जाता है और दोपहर को मझनिया कहा जाता है। शरीर को देह कहा जाता है और बहुत को अबड़ बोला जाता है। छल या ठगना को रौंटा ही कहा जाता है और सुंदर को सुघर बोला जाता है। भाषा को भाखा कहा जाता है और बातचीत को गौठ कहा जाता है। मिट्टी को माटी बोला जाता है और सचमे को सित्तो कहा जाता है। कसम को किरिया कहा जाता है और नीचे को तरी कहा जाता है। जल्दी को लकर लकर बोला जाता है और पलक को बिरौनी कहा जाता है। खट्टा को अमटहा कहा जाता है और मेंढक को बैंगचा कहा जाता है। तो ये थे कुछ शब्द। अब चलिए कुछ कहावतें देखते हैं। जो चाहथस ओ मिल जाना सफलता हरे, जो आप चाहते हो वो मिल जाना सफलता है। और जो मिले है ओला चाहना ही प्रसन्नता हरे, और जो आपको मिला है उसे ही चाहना प्रसन्नता है। जिंदगी में रिस्क ले से कभू जन डर, जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरिए। या तो तोला जीत मिली और हार जाबे तो सीख मिली। या तो आपको जीत मिलेगी या अगर आप हार गए तो आपको सीख मिलेगी। अगर तोला हारे से डर लगते, अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीते के भी मत सोच, तो जीतने के बारे में भी मत सोचिए। सपना और लक्ष्य में एकच अंतर है, सपना और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपना बर बिना मेहनत के नींद चाहिए, सपना देखने के लिए बिना मेहनत किए नींद चाहिए। फिर लक्ष्य बर बिना नींद के मेहनत, और लक्ष्य में बिना नींद के मेहनत। ते कथस अगर पैसा हो ता मैं कुछ करके दिखाऊं, आप कहते हो कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कथे ते कुछ करके दिख फिर मैं आऊं, और पैसा कहता है आप कुछ करके दिखाइए फिर मैं आऊं। ए जिंदगी में ते कत को धन धन कर ले, इस जिंदगी में आप कितना भी धन धन कर लो, फिर मरे के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखे जावे, और मरने के बाद जब शोक पत्रिका छपेगी उसमें निधन ही कहा जाएगा। तो ये थी कुछ कहावतें। तो थैंक यू दोस्तों मुझे सुनने के लिए। छत्तीसगढ़ के राज्य गीत में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के जीवन चरित्र स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। अरपा पैरी के पार को राज्य गीत घोषित किया गया है, जो डॉक्टर नरेंद्र वर्मा द्वारा रचित है। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा छत्तीसगढ़ी भाषा अस्मिता की पहचान बनाने वाले गंभीर कवि थे। वे छत्तीसगढ़ के पहले बड़े लेखक हैं जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी में समान रूप से लिखते थे। वे चाहते तो केवल हिंदी में लिखकर यश प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा की समृद्धि के लिए यह महान कार्य किया। गीत कुछ इस प्रकार है। अरपा पैरी के पार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोरी पैया, माहू पावे परो तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। अरपा पैरी के पार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोरी पैया, माहू पावे परो तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। नमस्कार, दिस इज मी चिराग सोलंकी। एक भारत श्रेष्ठ भारत हेठળ આજનો આપણો વિષય છે છત્તીસગઢી ભાષા। છત્તીસગઢી ભાષા વિશે માહિતી લેતા પહેલા આપણે તેના વિશે થોડું સમજીએ, જાણીએ, તેના કયા કયા પ્રદેશોમાં તેની કઈ કઈ બોલી બોલાય છે અને ત્યાર પછી તેને ઉદાહરણ સહિત વધુ સમજીએ। જેમ કે આપણા ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતની ગુજરાતી બોલી એ ઇન્ડો આર્ય
પરિવારની શૈલીની બોલી છે। તે જ રીતે આપણે છત્તીસગઢની વાત કરીએ તો છત્તીસગઢની છત્તીસગઢી બોલી એ આર્ય પરિવાર ભાષા અંતર્ગતની બોલી છે। આ તો વાત થઈ બોલી વિશે। હવે જાણીએ કે છત્તીસગઢના કયા કયા પ્રદેશોમાં આ કઈ કઈ બોલી બોલવામાં આવે છે। જેમ કે ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્રમાં કાઠિયાવાડી બોલી બોલવામાં આવે છે। તે જ રીતે આપણે જ્યાં રહીએ છીએ એટલે કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરતી બોલી બોલવામાં આવે છે। તે જ રીતે આપણે છત્તીસગઢની વાત કરીએ તો છત્તીસગઢના પૂર્વ ભાગ એટલે કે गरियाबंद અને સંખરા જેવા જિલ્લાઓમાં લરિયા બોલી। તે જ રીતે આગળ જોઈએ તો પશ્ચિમ ભાગ એટલે કે કવરધા અને રાજનંદન ગામમાં ખલટાહી બોલી। ત્યાર પછી ઉપર જોઈએ તો ઉત્તર ભાગ એટલે કે બલરામપુર અને કોરબા જેવા જિલ્લાઓમાં સરભુજિયા બોલી અને દક્ષિણ ભાગ એટલે કે બીજાપુર અને નારાયણપુર જેવા જિલ્લાઓમાં હલવી બોલી બોલવામાં આવે છે। મિત્રો, હમણાં સુધી જે આપણે વાત કરી એ છત્તીસગઢના કયા કયા પ્રદેશોમાં કઈ કઈ પ્રાદેશિક બોલી બોલવામાં આવે છે તેના વિશે વાત કરી। હવે આપણે આગળ તેને ઉદાહરણ સહિત વધુ વિસ્તૃત સમજીએ। ધારો કે હું કોઈક વ્યક્તિને મળું છું તો ત્યારે તે વ્યક્તિને નમસ્તે કહું છું તો આ નમસ્તે શબ્દને છત્તીસગઢી ભાષામાં કહેવાશે રામ રામ। નમસ્તે એટલે કે રામ રામ। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ તો કોઈક વ્યક્તિ મારી મદદ કરે છે તો તે મદદને અંતે હું તે વ્યક્તિનો આભાર માનું છું તો તે આભાર શબ્દનો છત્તીસગઢી ભાષામાં મતલબ થશે સબ્બ દાભા। આભાર એટલે કે સબ્બ દાભા। ત્યાર પછી હું કોઈક વ્યક્તિને કહું છું હું જાઉં છું તો આ જાઉં છું શબ્દનો છત્તીસગઢી ભાષામાં કહેવાશે જાથો જાથો। ત્યાર પછી આપણે અત્યારની જનરેશનની વાત કરીએ તો આપણે કોઈકને હાય હેલો કહીએ છીએ। જો છત્તીસગઢી ભાષામાં હાય હેલો શબ્દને કહેવાશે જય જોહાર। હાય હેલો એટલે કે જય જોહાર। ત્યાર પછી આગળના ઉદાહરણ જોઈએ તો રહેતા હું ને રથો, રમી રહ્યો છું ને ખેલત, કરું છું ને કરથો। આ તો વાત થઈ સામાન્ય શબ્દોની। હવે આપણે આપણી 4 દિશાઓની વાત કરીએ એટલે કે ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ। ઉત્તર દિશાને છત્તીસગઢી ભાષામાં ભંડાર, દક્ષિણ દિશાને રક્ષો, પૂર્વી દિશાને ઉત્તી, જ્યારે પશ્ચિમ દિશાને બુડતી કહેવાય છે। આ તો વાત કરીએ આપણે દિશાઓ વિશે। હવે આપણે તેને ઉદાહરણ સાથે સમજીએ। ધારો કે કોઈક વ્યક્તિની વાત કરીએ તો હું તેને કહું છું કે તે નહીં માને તો તેને આપણે છત્તીસગઢી ભાષામાં કહીશું ઓમન નહીં માનીન। ત્યાર પછીનું આગળ ઉદાહરણ કહીએ તો રાધા શું કહે છે તો તેને આપણે છત્તીસગઢી ભાષામાં કહીશું રાધા કાંઈ કહત રહે। છત્તીસગઢી ભાષામાં એનો મતલબ થશે રાધા કાંઈ કહત રહે। ત્યાર પછીનું આગળનું ઉદાહરણ જોઈએ તો હું દિલ્હી જાઉં છું તો તેને છત્તીસગઢી ભાષામાં કહીશું મેં દિલ્હી જાવત રહે। હું આશા રાખું છું કે આ વિડીયો પરથી છત્તીસગઢી ભાષા વિશે તમને ઘણું બધું તો નહીં પણ થોડું ઘણું તો જાણવા મળ્યું જ હશે અને તમને બધાને આ વિડીયો જરૂર ગમશે। થેન્ક યુ। સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ। हेलो एवरीवन, आई एम बिनल ઠાકરિયા। એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત અંતર્ગત છત્તીસગઢની વિવિધ બોલીઓ વિશે આજે કેટલીક માહિતી મેળવીએ। भौगोलिक विभाजन के आधार लंग छत्तीसगढ़ में 5 अलग अलग मुख्य बोलियां है। એટલે કે ભૌગોલિક વિભાજનના આધારે છત્તીસગઢ પાસે 5 જુદી જુદી મુખ્ય બોલીઓ છે। फर्स्ट, केदरी छत्तीसगढ़ी जौन मध्य छत्तीसगढ़ी में बोली जाती है। એટલે કે તે મધ્ય છત્તીસગઢ વિસ્તારમાં બોલવામાં આવે છે। यह शुद्धतम रूप छत्तीसगढ़ी आय जौन महानदी बेसिन में सबसे अधिक बोली जात है। એટલે કે તે શુદ્ધતમ સ્વરૂપ છે છત્તીસગઢીનું અને મહાનદી બેસિનમાં સૌથી વધુ બોલાય છે। सेकंड, उट्टी छत्तीसगढ़ी जौन पूर्वी छत्तीसगढ़ी में बोली जाती है। એટલે કે તે छत्तीसगढ़ના પૂર્વ વિસ્તારમાં બોલવામાં આવે છે। उट्टी छत्तीसगढ़ी जिसे लारिया के नाम के घलो जाना जात है। એટલે કે તેને લારિયાના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે। थर्ड, खलताही छत्तीसगढ़ी जौन पश्चिमी छत्तीसगढ़ी में बोली जाती है। એટલે કે તે છત્તીસગઢના પશ્ચિમી વિસ્તારમાં બોલવામાં આવે છે। मराठी भाषा के प्रभाव खलताई छत्तीसगढ़ी में देख जा सकते हैं। એટલે કે ખલતાઈ છત્તીસગઢ ભાષામાં મરાઠી ભાષાનો પ્રભાવ જોવા મળે છે। फोर्थ, भंडार छत्तीसगढ़ी जौन उत्तरी छत्तीसगढ़ी में बोली जाती है। એટલે કે તે છત્તીસગઢના ઉત્તરી વિસ્તારમાં બોલવામાં આવે છે। सरगुजिया छत्तीसगढ़ी के रूप में घलो जाना जाते એટલે કે તે સરગુજિયા છત્તીસગઢીના રૂપ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। पांचवों, रक्षाहुन छत्तीसगढ़ी जौन दक्षिणी छत्तीसगढ़ी में बोली जाती है। એટલે કે તે છત્તીસગઢના દક્ષિણ વિસ્તારમાં બોલવામાં આવે છે। ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में बोली जाती है। એટલે કે તે મોટે ભાગે છત્તીસગઢના દંડकारण्य ક્ષેત્રમાં બોલવામાં આવે છે। छत्तीसगढ़ भाषा में एक कहावत है कि कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में बानी। એટલે કે આપણા ભારત દેશમાં હર દરેક કોષ પર પાણીનો સ્વાદ બદલાય છે અને દર 4 કોષ પર તેની ભાષા એટલે કે તેની બોલી બદલાય છે। થેન્ક યુ।